ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہمیں یقین صرف ان چیزوں پر آتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا پھر ہماری سوچ ہمیں جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کئی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہمارے سامنے رہتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آ بھی جائیں تو ہماری سوچ اس کو ایکسپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ جب ہم آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتی ہے تو اسی کے بیچ میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم مسٹری کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مسٹری انڈونیشیا کے جاوا آئی لینڈ پہ اس پہاڑ کے اندر موجود ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دور سے دیکھنے پر یہ کسی بھی نارمل پہاڑ کی طرح دکھتا ہے، لیکن اس کی ٹاپ پر جا کر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہے۔ گنونگ پادنگ کے نام سے پہچانے جانے والے اس پہاڑ پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے ریکٹینگل شیپ کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر کسی بھی اینگل سے نیچرل فارمیشن نہیں لگتے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس خاص شیپ میں کاٹا گیا ہے۔ اب کیونکہ جاوا آئی لینڈ خود ایک والکینک آئی لینڈ ہے، اسی وجہ سے ریسرچرز کا ماننا تھا کہ کوئی والکینک راک یہیں پڑا تھا جس کو کاٹ کر اس شیپ میں لایا گیا ہے۔ لیکن پتھروں کے سیمپلز لینے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ پتھر یہاں کے ہیں ہی نہیں، اور اس بات کا مطلب تھا کہ قریب ان 50,000 پتھروں کے بلاکس کو کہیں اور کاٹا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا۔ پہاڑ کی ٹاپ لیئر پر یہ پتھر رینڈملی بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اسپاٹس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے ہوئے بھی پائے گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں گارا یعنی سیمنٹ جیسے مکسچر کو بھی ڈالا گیا تھا۔ وہ جو لوگ بھی تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی ٹیریس یا کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے۔ ریسرچرز اس معاملے کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ اتنا زیادہ سرپرائز بھی ہو رہے تھے۔ ٹاپ لیئر پہ پتھروں کے بیچ میں موجود گارے کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ 2500 سال پرانا ہے۔ لیکن جب ایکسکیویشن کی گئی تو 20 فٹ کی گہرائی پر ریسرچرز کو یہاں 7500 سال پرانے گارے کے سیمپلز بھی ملے۔ ٹاپ لیئر پر 2500 تو 20 فٹ کی گہرائی پر 7500 سال پرانے سیمپلز ملنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی اینشینٹ سیولائزیشن بستی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی بہت بڑے اسٹرکچر کو کمپلیٹ کر رہی تھی۔ کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ اس سے نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہیومن کی ہسٹری صرف 7500 سال پرانی ہی ہے، تو اس سے نیچے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن لوکل جیولوجسٹ ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ انہوں نے اس پہاڑ پر کور ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کور ڈرلنگ میں ایک ہالو پائپ کو زمین میں ڈرل کیا جاتا ہے، اور جب وہ پائپ واپس باہر نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کے سیمپلز ایک کور کی صورت میں پائپ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ کور ڈرلنگ سے جو سیمپلز نکل کر آئے ان پر یقین لانا واقعی بہت مشکل تھا، خاص طور پر آرکیولوجسٹ کے لیے۔ پہلی 2 لیئرز یعنی 20 فٹ کی گہرائی کے سیمپلز تو 3000 سے لے کر 7500 سال پرانے ہی تھے، لیکن 50 فٹ کی گہرائی سے بھی گارے کے کچھ سیمپلز نکل کر آئے جو 11600 سال پرانے تھے۔ یہ سال تھا 9600 BC اور تب ارتھ پر آخری آئس ایج چل رہی تھی۔ معاملہ تب مزید گمبھیر ہو گیا جب 100 فٹ نیچے کور ڈرلنگ کے جو سیمپلز نکل کر آئے وہ 24000 سال پرانے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب آخری آئس ایج اپنے پیک پر چل رہی تھی۔ اس دور میں انسان کی کسی ان نون سیولائزیشن نے پہاڑ کے اتنا نیچے کوئی کنسٹرکشن کی تھی جس کے ثبوت سب کے سامنے تھے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی کیونکہ یہ انسانوں کی ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی تھی۔ ریکارڈڈ ہسٹری میں یعنی ہسٹری کی بکس میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی سیولائزیشن 7500 سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی، لہٰذا آرکیولوجیکل کمیونٹی کا ماننا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کام انسانوں نے کیا ہو، کیونکہ اتنا پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ گارے کے سیمپلز مل جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں انسانوں نے پہاڑ کے اندر کوئی اسٹرکچر بنایا ہو۔
आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन दिलाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी, जैसा कि ह्यूमन स्केलेटन, कोई पॉटरी या फिर कोई स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ लोकल जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पहाड़ पर जीपीआर और साइज्मिक टोमोग्राफी जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन में रेडियो सिग्नल जमीन के अंदर भेजे जाते हैं। ये सिग्नल्स जब किसी मास से टकराते हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, और जब ये हॉलो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है। इन सिग्नल्स की स्पीड के जरिए ये पता लगाया जाता है कि जमीन में नीचे हॉलो स्पेसेस हैं कि नहीं, और अगर हैं तो उनकी शेप कैसी है। स्कैन के रिजल्ट्स में पहाड़ी के अंदर का जो इमेज सामने आया वो रिसर्चर्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। पहाड़ के अंदर जगह जगह हॉलो स्पेसेस नोट की गई। 3 बड़े बड़े स्क्वायर चैम्बर्स जो अलग अलग लेवल के हिसाब से बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर्स एक टनल नुमा पाथवे के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड, जबकि सबसे ऊपर वाला चैम्बर पहाड़ की टॉप से कनेक्टेड था। इन तीनों चैम्बर्स की साइज भी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ थी। सबसे ऊपर वाला चैम्बर छोटा, उसके बाद बड़ा चैम्बर, और तीसरा चैम्बर सबसे बड़ा और 100 फीट की गहराई में बनाया गया था। इस नई डिस्कवरी ने सबको हैरत ज़दा छोड़ दिया। हर कोई सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा था कि 24,000 साल पहले लास्ट आइस एज में जब इंसान सिर्फ हंटर्स हुआ करते थे, तब उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। याद रहे कि ये बात आयरन, ब्रॉन्ज और स्टोन एज से भी काफी ज्यादा पुरानी है। जब ये मेजर डिस्कवरी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट भी इसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगी और लोकल जियोलॉजिस्ट को गुनुंग पादंग पर एक्सकवेशन करने की इजाजत दे दी। प्रेसिडेंट ने यहाँ अपने लिए एक हेलीपैड भी बनवाया जहाँ वो खुद इस रिसर्च को मॉनिटर करने आते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी ने इस पर काफी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए, क्योंकि वो अभी तक इस बात पर डटे थे कि गुनुंग पादंग पर जो कुछ भी है वो 7,500 साल से पुराना नहीं हो सकता। खैर, जैसे तैसे करके लोकल जियोलॉजिस्ट ने यहाँ एक्सकवेशन स्टार्ट की, जिसके बाद एक एक करके नई डिस्कवरीज सामने आती गई। यहाँ से पॉटरीज, ज्वेलरी, वेपन्स और कॉइन्स भी मिले जो 5,500 बीसी में बनाए गए थे, जबकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मॉडर्न साइंस का कहना है कि सबसे पुराना कॉइन 600 बीसी में बनाया गया था। गुनुंग पादंग से नई डिस्कवरीज का सिलसिला अभी चल ही रहा था कि 2014 में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चेंज हो गए। नए प्रेसिडेंट के सामने जब ये मामला आया तो उसने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी का साथ दिया और फौरन गुनुंग पादंग पर एक्सकवेशन और रिसर्च बंद करवा दी गई। अगर मोहनजोदड़ो और एंशिएंट इजिप्शियन से भी बहुत पहले दुनिया में कोई सिविलाइजेशन रहती थी, हत्ता के लास्ट आइस एज से भी पहले, तो वो कौन लोग थे और जावा के इस आइलैंड पर क्या बनाना चाहते थे, और सबसे बढ़कर ये कि उनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई। एक थ्योरी ये है कि इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। इस थ्योरी में काफी दम भी लगता है, क्योंकि आइस एज में समंदरों का लेवल आज के लेवल से 100 मीटर नीचे हुआ करता था। यानी ये जो आज हमें आइलैंड दिख रहा है, ये पहले आइलैंड नहीं बल्कि एशिया का सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जी हाँ, 12,000 साल पहले आइस एज का जब दी एंड हुआ था तो बहुत मास लेवल पे बर्फ मेल्ट हुई थी, जिसने ओशंस का पानी बढ़ाया और इस रीजन में सिर्फ जो एलिवेटेड एरियाज थे वो आइलैंड की शक्ल इख्तियार कर गए। बाकी सब कुछ ओशन के बॉटम पे चला गया। जावा आइलैंड पे बसने वाली सिविलाइजेशन अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी थी। वो अपने दूसरे साथियों से बिछड़ चुके थे और शायद वक्त के गुजरते वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान भी भूल गए। इस मिस्ट्री की असल कहानी क्या है, ये राज आज भी गुनुंग पादंग के अंदर दबा हुआ है। लेकिन इस बात के काफी चांसेस हैं कि ये जो दिखने में पहाड़ लग रहा है, ये असल में नेचुरल नहीं बल्कि स्टोन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया गया था, जो शायद अपनी असली हालत में कुछ इस तरह दिखता था। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।